Hallelujah, hallelujah. Heavenly Father, we thank you, we praise you as you are teaching us to draw the water from the well. Lord, thank you for showing us that counsel in the heart of a man is like deep waters, but a man with understanding draws this water out. Thank you, Lord, for showing us that it is with joy that we draw this water out. Thank you, Lord, for showing us that you are the God of hope and you are the God who fills us with joy and peace as we believe your word, and you have given us your Holy Spirit and you have poured out your love in each one's heart. And as we go deeper and deeper, O Lord, thank you for teaching us that it is this love that you have poured in us, the God kind of love, that we are able to live a victorious life in this life. We thank you, we praise you in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So you can write down some points before we start studying them. A quick start writing. Cultivating the love of God. Cultivating the love of God in our life. Cultivating the love of God in our life and sharing it with others. Cultivating the love of God in our life and sharing it with others is the key to experience the fullness of God's power. The fullness of God's power. Without love, the gift of God, without love, the gifts of God are useless. And without those gifts, in operation, in our life, we are ultimately useless to God. We are ultimately useless to God. Hallelujah. So we learned that everything in God's kingdom operates through love. The devil's strategy is that he tries his best to get us into offense, into bitterness, so that we walk away from love. And if he succeeds in doing that, he is able to destroy our life completely. Now we know that God's word says that he has great plans for our welfare and not for our destruction. How many of you believe that God is all powerful? How many of you believe God is all powerful? How many of you believe? You have to translate. Father, you want me to translate? Father, you want the translation? Okay. Come up. How many of us believe that God is all powerful? எத்தனை பேர் ஆண்டவர் எல்லா வல்லமையும் உள்ளவர் அப்படி நம்புறீங்க? Good. How many of you believe
that God has plans for us? எத்தனை பேர் ஆண்டவர் நமக்காக திட்டங்கள் வைத்திருக்கிறார் நம்புறீங்க? How many of you believe that God's plan for us are always for our good? எத்தனை பேர் அவர் நமக்காக வச்சிருக்க திட்டம் எப்பவுமே நல்லதுன்னு நம்புறீங்க? How many of you believe that God's will always works? எத்தனை பேர் ஆண்டவருடைய விருப்பம் எப்பொழுதுமே நிறைவேறும் நம்புறீங்க? How many of us believe that God controls all things? எத்தனை பேர் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் ஆளுகை பண்றான்னு நம்புறீங்க? How many of you believe that everything happens according to God's will? எத்தனை பேர் எல்லாமே நடக்கிற எல்லா விஷயமே அவருடைய விருப்பம்படி அவருடைய திட்டம்படி நடக்குதுன்னு நம்புறீங்க? People are very smart. They put only this much. சில பேர் Either you say yes or no, do not in between. சிலர்லாம் ரொம்ப புத்திசாலி, இப்படி வைக்காம கையை பாதியில தூக்குனாங்க. ஒரு ஆமாவா இருக்கலாம் இல்லவா இருக்கலாம். So is God all powerful? அவர் எல்லாம் வல்லமை உள்ளவரா? Does God control all things? அவர் எல்லாவற்றையும் ஆளுகிறாரா? Everything happens according to God's plan? எல்லாமே அவருடைய திட்டப்படி நடக்குதா? What about you, brother? I did not see your hand going up. உங்க கை மேல போகல. Either you don't have a hand. What is he saying? So God doesn't control all things. அப்ப எல்லாவற்றையும் அவர் ஆளல. So it doesn't happen according to God's plan. அப்ப அவருடைய திட்டப்படி நடக்கல எதுமே. Then why are you not lifting your hand? You're confusing me. அப்ப ஏன் கையை தூக்க மாட்டேங்கிறீங்க? என்ன குழப்பறீங்க? Now the people who said everything happens through God's plan, that means it was God's plan for Adam to commit sin. எல்லாமே ஆண்டவருடைய திட்டப்படி தான் நடக்குது அப்படினா அப்போ ஆதாம் பண்ண பாவமும் ஆண்டவருடைய திட்டம் தான். Then how come you put your hand up? அப்ப ஏன் கையை தூக்குனீங்க? Second, இரண்டாவது, was it God's plan for the Israelites to go to the promised land? இஸ்ரேல் நாட்டில் இருக்கிற மக்கள் ஆண்டவர் அவங்களுக்கு கொடுத்த அந்த பாலும் தேனும் ஊர்ற இடத்துக்கு அவங்க போகணும்ன்றது அவருடைய திட்டமா? Was it his will? அது அவருடைய விருப்பமா? Did he bring them out of Egypt? அவங்க எகிப்து நாட்டுல வெளியில கொண்டு வந்தாரா? Did it happen? ஆனா அது நிறைவேறிச்சா? It never happened. அது They நிறைவேறல. died in the wilderness for 40 years. அவங்க பாலைவனத்திலே இருந்து 40 வருஷம் அங்கேயே மரித்து போனாங்க. God has given to everybody seated here the freedom of making a choice. இங்க இருக்கிற எல்லோருக்குமே ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுக்கிற உரிமையை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். God will not interfere in our choice. எனக்கு தேர்ந்தெடுக்கிற வாய்ப்பையும் உரிமையும் கொடுத்திருக்காரு. அதுல அவர் என்ன செய்ய மாட்டாரு? தலையிட மாட்டார். Because it is our choice, our decision that decides our destination. ஏன்னா என்னுடைய விருப்பம் என்ன, என்னுடைய தீர்வு என்னவோ அதுதான் என்னுடைய இறுதி என்ன, என்னுடைய முடிவை நிர்ணயம் பண்ணுது. If you had not made a decision to get married, நீங்க திருமணம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு தீர்மானம் எடுக்கல அப்படின்னா, would you have children? உங்களுக்கு குழந்தைங்க வந்திருப்பாங்களா? Would you have that granddaughter? உங்களுக்கு அந்த பேத்தி வந்திருப்பாங்களா? So it was your decision. அப்ப அது உங்களுடைய தீர்மானம். God has given us the freedom of choices. நம்ம எல்லோருக்குமே தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கான உரிமையை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். We all have freedom of choice. நம்ம எல்லோருமே தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கான உரிமை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. But we do not have freedom for the consequences of that choice. ஆனா நான் எதை தேர்ந்தெடுக்கிறனோ என்னுடைய விருப்பம் படி அந்த தேர்ந்தெடுக்கிற விஷயத்தினால் வர அந்த consequences, effect of those choices, அதோடைய விளைவுகளை நான் என்ன செய்ய முடியாது? மாற்ற முடியாது. Adam had a choice to disobey God. ஆதாமுக்கு ஆண்டவரை கீழ்ப்படியணுமா இல்ல கீழ்ப்படியாம போகணுமான்ற ஒரு முடிவெடுக்கிற தீர்மானம் இருந்துச்சு. But the effect of the choice that brought death, separation from God, curse, sickness, disease, sorrow, he had no choice. It comes by default. ஆனா அவர் என்ன தீர்மானம் செஞ்சாரோ அந்த தீர்மானத்தினால வந்த விளைவுகளான பாவம், கோபம், வெறுப்பு, கசப்பு, நோய், துன்பம் அது எல்லாமே அவர் நிச்சயமா என்ன செய்யணும்? அந்த தீர்மானத்தின் வந்த விளைவுகளை என்ன செய்ய முடியாது? மாற்ற முடியாது. In the same way, அதே மாதிரி all of us have a choice. நாம எல்லோருக்குமே தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கான உரிமை இருக்குது. But none of us have a choice to choose
the consequences. ஆனா நம்ம என்ன தேர்ந்தெடுக்கிறோமோ அந்த தேர்ந்தெடுக்கிற விஷயத்தினால வர விளைவுகளை மாத்துறதுக்கான உரிமை நமக்கு கிடையாது. In the same way, God is saying, அதே மாதிரி ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, everybody has a choice to walk in love. எல்லோருமே அன்புல நடக்கிறதுக்கான அந்த தீர்மானத்தை எடுக்கிறதுக்கு, அன்புல நடக்கிறதுக்கான தீர்மானம் அவங்க கிட்ட And இருக்குது. everybody has a choice to walk in selfishness and hatred. நான் அன்புல நடக்க போறேன்னா இல்லாட்டி நான் சுயநலத்துல நடக்க போறேன்னா அப்படின்ற தீர்மானம் நான் தான் எடுக்கணும், நம்ம தான் எடுக்கணும். Have you ever heard the word divorce? விவாகரத்து, டிவோர்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தை, What is the meaning of the word divorce? அந்த டிவோர்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்? The word divorce means விவாகரத்து, டிவோர்ஸ் அப்படின்னா, I am not willing to die to myself. என்னுடைய சுயத்துக்கு நான் மரிக்க தயாராக இல்லை. If I am not satisfied with what I want, எனக்கு என்ன வேணுமோ அது எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா என்னுடைய சுயத்துக்கு நான் மரிக்க தயாராக if இல்லை. my selfish desires are not met, என்னுடைய சுய விருப்பங்கள் சந்திக்கப்படலை அப்படின்னா, then you go your way, I go my way. அப்படின்னா நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையை உங்க மாதிரி வாழுங்க, நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை என் விருப்பம்படி வாழ்றேன். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. And that's why every day, அதனால தான் ஒவ்வொரு நாளும் the trials that we go through நம்முடைய வாழ்க்கையில வர சோதனைகள் is to make us grow in love. அது நம்ம அன்புல வளர்றதுக்கு உதவி செய்யுது. If anybody has to ask me, what is God's purpose in my life? என்கிட்ட யாராவது வந்து ஆண்டவர் உங்களுக்காக என்ன திட்டம் வைத்திருக்காரு, என்ன நோக்கம் வைத்திருக்காருன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா, then the word of God says, Romans 8:29, what is God's purpose in my life? ரோமையர் 8:29 சொல்லுது என்ன அவர் எனக்காக என்ன நோக்கம் வைத்திருக்கார் அப்படின்னு. For Romans 8:29, can someone read in Tamil? yeah, for whom it did foreknow, யார் அவர் முன் அறிந்திருந்தாரோ he also predestinate, he also did predestinate முன் தேர்ந்தெடுத்திருந்தார், to be conformed, அவருடைய complete, that's it, to be conformed to the image of his son. அவருடைய மகனுடைய சாயலில் உருவம் மாறுவதற்காக அவர் முன்னறிந்து முன் தெரிந்திருந்தார். So what is God's purpose in your life? அப்போ ஆண்டவர் எனக்காக வைத்திருக்கிற திட்டம் என்ன, நோக்கம் என்ன? God's top purpose in our life is to make us like his son. அவருடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, என்ன அவருடைய மகனுடைய சாயல்ல நான் மாறணும், நான் உருவம் மாறணும், அவரை போல நான் மாறணும் அப்படின்றதான் ஆண்டவர் எனக்காக வைத்திருக்கிற. And the word used is conformed. The word used is conformed. Just like we know that a caterpillar, it's a worm, but it goes through a process of change and becomes a butterfly. In the same way, when we are born from a mother's womb, we have extreme selfishness, extreme nature to rebel against God. But the day we get born again, the nature of God, the righteousness of God is put in us. And now our journey is, how quickly will I change my thinking, renew my mind to the word of God? Then there is going to be a transformation, a change that is going to take place, and that change is to make us like his son Jesus. எப்படி ஒரு கூட்டுப்புழானது ஒரு பட்டாம்பூச்சி போல அதோடைய உருவம் முற்றிலுமாக மாறப்படுதோ, அதே மாதிரி நான் என்னுடைய தாயின் கருவில் உருவாகும் பொழுது நாம் எல்லோருமே பாவத்தில் தான் பிறந்தோம். ஆனால் என்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை நம்மளுடைய ஆண்டவராக ஏற்றுக்கிறோமோ அப்போ ஒரு புதிய இயல்பை, ஒரு புதிய தன்மையை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். இனிமேல் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்க போகிறது எல்லாமே என்னன்னா, எப்படி ஒரு கூட்டுப்புழு ஒரு பட்டாம்பூச்சி போல உருவம் மாறுதோ அதே மாதிரி என்னுடைய வாழ்க்கை பாவ வாழ்க்கையிலிருந்து கிறிஸ்துவின் அவருடைய பின்பத்தில், அவருடைய சாயலில், அவருடைய சுபாவத்தில் என்னை நான் மாற்றிக்கொள்வது தான் நம்மளுடைய கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை. Praise God. Praise God. So what is God's primary focus? அப்போ
ஆண்டவர் என்னோட வாழ்க்கையில முதன்மையாக வைத்திருக்கிற ஒரு நோக்கம் என்னது? To teach us His word in such a way that when we practice His word, we are being conformed, transformed from the world system to His kingdom. And when a person changes the kingdom system, operating system, he begins to become more and more like His son Jesus. அவருடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக அவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறார் அப்படின்னா, இந்த உலகத்துடைய ராஜ்யத்துல இருந்து அவருடைய ராஜ்யத்துல நான் உருவம் மாறணும். அது எப்படி மாறணும் அப்படின்னா, அந்த வார்த்தையின் மூலமாக நான் என்னையே மாற்றி அவருடைய சாயல்ல மாறுதான் ஆண்டவர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வச்சிருக்கிற நோக்கம். What seems to be funny is when people will say, "Brother, lay your hands on me that my life will change." ஆனா ரொம்ப கேலியான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க, பிரதர் நீங்கள் வந்து என் தலையில் கை வச்சு ஜெபிங்க, நீங்கள் ஜெபிச்சிங்கன்னா என்னுடைய வாழ்க்கை மாறிடும் அப்படி சொல்லுவாங்க. Why don't people say, "Brother, lay your hands on me that my stomach becomes full. I don't have to go and eat lunch." You eat lunch and you lay hands, and the power of that calories will go in me, and I don't have to eat lunch. My stomach will be full. ஒருத்தவங்க சொல்றாங்க வச்சுக்கோங்க, நீங்க வந்து என் தலை மேல கை வைங்க, நீங்க நல்லா சாப்பிட்டு வயிறு நிறைஞ்சிட்டீங்கன்னா நீங்க கை வச்சு ஜெபிச்சா என் வயிறும் நிறைஞ்சிரும். அப்படி கேட்போமா? கேட்க மாட்டோம் இல்லையா? Hallelujah. Hallelujah. Did Jesus have to study the scriptures? அதே மாதிரி தான் இயேசு கிறிஸ்துவும் அவர் இறை வார்த்தை என்ன செய்யணும், அவர் அதை கத்துக்கிட்டு அதை படிக்க வேண்டியதா இருந்துச்சு. He grew in wisdom and in knowledge by studying the scriptures. வசனம் சொல்லுது, இயேசு கிறிஸ்து வசனங்களை படித்து ஞானத்தில் அறிவில் வளர்ந்தார். Did Jesus have to learn obedience? இயேசு கிறிஸ்து எப்படி கீழ்ப்படியணும்ன்றது கத்துக்கிட்டாரா? Did he have to learn obedience? அவர் வந்து எப்படி கீழ்ப்படியணும்னு கத்துக்கிட்டாரா? That's where you're going wrong. Open to Hebrews chapter 5 verse 8. அங்கதான் தப்பா போறீங்க. The Bible says எபிரேயர் 5:8. எபிரேயர் 5:8வது வசனம். Jesus learned obedience through suffering. வசனம் சொல்லுது, இயேசு கிறிஸ்து துன்பத்தின் மூலமாக அவர் எப்படி கீழ்ப்படியணும் அப்படின்றத கத்துக்கொண்டார். So how did Jesus learn obedience? அப்போ எப்படி இயேசு கிறிஸ்து கீழ்ப்படிதலை கத்துக்கொண்டார்? Through trials. அவருடைய வாழ்க்கையில வந்த பாடுகள் மூலமாக அவர் கத்துக்கொண்டார். Through negative situations. அவருடைய வாழ்க்கையில வந்த ஒரு மோசமான சூழ்நிலை மூலமா அவர் கத்துக்கொண்டார். Painful experience. அவருடைய வாழ்க்கையில வந்த வலி நிறைந்த சூழ்நிலைகள் மூலமாக அவர் கத்துக்கொண்டார். So he did what the Father's will was. அவருடைய தந்தை என்ன பண்ணாரோ அந்த விருப்பத்தை அவர் நிறைவேற்றினார். So how are you and I going to learn obedience? அப்போ நீங்களும் நானும் எப்படி கீழ்ப்படிதலை கத்துக்கொள்வோம்? Under tough situations. எப்போ கடினமான சூழ்நிலைகளுக்குள்ள போறோமோ அந்த சூழ்நிலைகள் மத்தியில தான் நம்ம கத்துக்குவோம். Before the break we learned that 1 John 2:5. பிரேக்குக்கு முன்னாடி 1 யோவான் 2:5 படிச்சோம். That whosoever keeps his word, obeys his word, submits his word, abides in his word, then the love of God is perfected in him. யார் ஒருவர் அவருடைய வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்றாங்களோ, யார் ஒருவர் அந்த வார்த்தையின்படி வாழ்றாங்களோ, யார் ஒருவர் அந்த வார்த்தையில இருக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய இருதயத்துல கிறிஸ்துவின் அன்பு நிரப்பப்படுது. So even though God has poured his love into a heart, ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய அன்பை நம்முடைய இருதயத்துல ஊற்றி இருந்தாலும், that love will be active only when the person has changed his thinking by focusing on the word of God. அந்த அன்பு இருதயத்துல ஊற்றப்பட்டு இருந்தாலும் அந்த நபர் அவங்களுடைய சிந்தனையை அந்த வார்த்தையின் மீது செலுத்தி அவங்களுடைய சிந்தனைகளை மாற்றிக்கொண்டால் மட்டும்தான் அந்த ஊற்றப்பட்ட அன்பை என்ன செய்ய முடியும், செயல்படுத்த முடியும். So just as a farmer cultivates the crop, in the same way the Christian is supposed to cultivate the love that has been poured in his heart by renewing his mind. எப்படி ஒரு விவசாயி அவருடைய அறுவடையை அவர் வந்து கல்டிவேட் பண்றாரோ, அதே மாதிரி தான்
ஒரு நபரும் என்ன செய்யணும், அந்த வார்த்தையை எடுத்து அந்த வார்த்தையை இருதயத்தில் வைத்து அவர் அந்த பயிரை வளர்க்குற மாதிரி, ஒரு விவசாயி ஒரு பயிரை வளர்க்குற மாதிரி அன்பை என்ன செய்யணும், நம்மளும் கற்றுக்கிட்டு அதை வளர்க்கணும். So when a person is interested in human love, he is looking for everybody to come and share their love with him. He is on the receiving side. But now when he becomes a Christian, a born again, he has to now learn, unlearn, cultivate in such a way that his life should be a life of sharing for others. இந்த மனுஷனுடைய அன்பு எப்படிப்பட்டதா இருக்கு அப்படின்னா, மற்றவங்க எனக்கு அன்பு கொடுக்கணும், மற்றவங்கக்கிட்ட இருந்து அன்பை பெற்றுக்கொள்றவங்களா இருக்கிறோம். ஆனால் எப்போ நான் புதிதாக பிறந்து ஒரு புதிய சிருஷ்டியாக மாறுறனோ, அப்போ என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி மாறணும்னா, இந்த வார்த்தையின் மூலமாக அன்பை எனக்குள்ள வளர்த்து அந்த அன்பை பிறரோடு நான் பகிர்ந்து கொள்றவராக இருக்கணும். Ask a farmer, is cultivation easy or it takes lots and lots of labor? What do you say for cultivation? விவசாயமா? பயிரிடுதல். Okay, is consider. Cultivation takes lots and lots of labor. எப்படி பயிரிடுதல் அதிகமான உழைப்பும் வேலையும் தேவைப்படுதோ, so we have to now change from a stony ground into a fertile soil. There is going to be cultivation and labor from my side. எப்படி ஒரு அறுவடை வரணும் அப்படின்னா, அந்த நிலத்துல எந்த அளவுக்கு கடினமான வேலை செஞ்சு அந்த நிலத்தை பண்படுத்தி அதை நல்ல நிலமா மாற்றணுமோ, அதே மாதிரி நம்மளுடைய இருதயத்தையும் அந்த வார்த்தையின் மூலமாக கடின உழைப்புல அவருடைய வார்த்தையை நம்ம இருதயத்தில் விதைக்கிறது மூலமாக என்ன செய்ய முடியும், அதை நல்ல நிலமாக மாற்ற முடியும். The problem comes because our way of relationship with God is that God, you do it for me. நமக்கும் ஆண்டவருக்கும் இருக்கிற உறவு எப்படிப்பட்ட உறவா இருக்குன்னா, எனக்கு என்ன வேணுமோ அதை அவர்கிட்ட நீங்க எனக்கு செய்யுங்கன்னு கேட்கிறோம். Let me give an example. I'm coming to Kunur and I put a GPS from Bangalore. ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். நான் பெங்களூர்ல இருந்து வரேன், குன்னூருக்கு வரேன். அப்போ நான் ஜிபிஎஸ் போட்டுட்டு ஜிபிஎஸ் என்ன சொல்லுதோ அதன்படி வந்துட்டு இருக்கேன். The lady says take a right turn and I say I like to go straight. அந்த ஜிபிஎஸ்ல வர அந்த லேடி வாய்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, take a right turn. ரைட்ல. ஓகே. வலது பக்கம் ரைட் சைடுல திரும்பணும்னு சொல்லுது. ஆனா நான் என்ன செய்யறேன், இடது பக்கம் லெஃப்ட் சைடுல திரும்புறேன். Okay, but I go straight. ஆனா நான் ரைட்ல திரும்பாம நேரா போறேன். Is there a possibility for me to reach Kanyakumari? நான் ரைட்ல திரும்பாம நேரா போனா குன்னூருக்கு வரதுக்கு பதிலா கன்னியாகுமரி சேர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? Why did I reach Kanyakumari and not Kunur? ஏன் நான் கன்னியாகுமரிக்கு போய் சேர்ந்துட்டேன், நான் குன்னூருக்கு வரல? Because I did not follow the instruction. ஏன்னா எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நான் ஒழுங்கா என்ன செய்யல, கடைபிடிக்கல. So to cultivate the love of God is a person who is saying, God, you have given me the instruction in the written word of God and I'm ready to follow those instructions. உங்களுடைய வார்த்தையில நான் என்னென்ன கடைபிடிக்கணுமோ அதெல்லாமே எழுதி இருக்கீங்க. அது என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதோ அந்த குறிப்புகளை நான் கடைபிடிக்கும் பொழுது நான் இந்த அன்பை என்ன செய்றேன், என்னோட இருதயத்துல வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறேன். How many of you want your life to change? எத்தனை பேர் உங்களுடைய வாழ்க்கை மாறணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? Please listen carefully. I said, how many of you want your life, not your wife? கவனமா கேளுங்க. எத்தனை பேர் உங்களுடைய வாழ்க்கை மாறணும், மனைவின்னு சொல்லல, வாழ்க்கை மாறணும். Okay, now question number 1, do you have life? முதலாவது கேள்வி, உங்ககிட்ட ஜீவன் இருக்கா, வாழ்க்கை இருக்குதா? Then why did Jesus come to give you life when you already have life? உங்ககிட்ட ஏற்கனவே ஜீவன் இருக்கு, வாழ்க்கை இருக்கு அப்படின்னா எதுக்கு இயேசு கிறிஸ்து ஜீவனை கொடுக்க வந்தார்? But you have life. Why did Jesus come to give you life when you already have life? Life, sorry. உங்ககிட்ட ஏற்கனவே ஜீவன் இருக்குது, அப்ப ஏன் அவர் உங்களுக்கு ஜீவனை கொடுக்க வந்தார்? Yeah. What? But do you have life? உங்ககிட்ட வாழ்க்கை ஜீவன் இருக்கா? Okay. First thing, what is life? ஜீவன்னா என்னது?
In those days, teachers used to have the chalk. They used to throw the chalk. What is life? ஜீவன்னா என்னது? Okay, let's take John 10:10. Then we will come to know what is life. Open your Bible. யோவான் 10:10. Let's read it. The thief comes to steal, kill, and destroy. திருடனோ திருடுவதற்கு, கொல்லுவதற்கு, அழிப்பதற்காக வருகிறான். So what does he comes to steal, kill, and destroy? அப்போ அவன் எதை திருடுறதுக்கு, எதை கொல்றதுக்கு, எதை அழிக்கிறதுக்கு வரான்? Your life. உங்களுடைய ஜீவனை. So how does he steal, kill, and destroy your life? எப்படி உங்களுடைய ஜீவனை கொல்றான், எப்படி அதை அழிக்கிறான், எப்படி அதை திருடுறான்? Okay, let us see. Did Adam have God kind of life? ஆதாம் ஆண்டவருடைய ஜீவனை பெற்றிருந்தாரா? Yes. Did Eve have God kind of life? ஏவாள் ஆண்டவருடைய ஜீவனை பெற்றிருந்தாங்களா? Was there any sin? அவங்களுக்குள்ள ஏதாவது பாவம் இருந்துச்சா? So what is the first thing that Satan did? முதலாவது விஷயம் சாத்தான் என்ன பண்ணா? He gave her words. முதலாவது சாத்தான் பண்ணது வார்த்தைகளை கொடுத்தான். When he spoke the words, வார்த்தைகளை அவன் பேசும் பொழுது, did Eve reject the words or accepted the words? அந்த வார்த்தைகளை ஏவாள் மறுதலிச்சாங்களா இல்ல அந்த வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொண்டாங்களா? Accepted the word. Did those words change your feelings and thoughts? அந்த எந்த வார்த்தையை ஏவாள் ஏற்றுக்கொண்டாங்களோ அந்த வார்த்தை அவங்களுடைய உணர்வையும் உணர்ச்சியும் மாத்திச்சா? Did it change a decision? அது ஏவாளுடைய தீர்மானங்களை மாத்திச்சா? Did it change the action? அது ஏவாளுடைய செயல்களை மாத்திச்சா? So Adam and Eve, who had God kind of life, how did the life got stolen? அப்போ by lies injected through Satan. ஆதாமும் ஏவாளும் ஆண்டவருடைய அந்த உயிருள்ள அந்த ஜீவனை அவங்க பெற்றிருந்தாங்க. அப்போ அவங்களுக்குள்ள எப்படி மரணம் வந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள என்னாச்சு? ஒரு பொய் உள்ள விதைக்கப்பட்டுச்சு. So if you want to know what's your life, உங்களுடைய வாழ்க்கை என்ன நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா take the sum total of your words, உங்களுடைய வாழ்க்கையுடைய மொத்த எண்ணங்கள், your thoughts, உங்களுடைய சிந்தனைகள், your emotions, உங்களுடைய உணர்ச்சிகள், your decisions, உங்களுடைய தீர்மானங்கள், your actions, உங்களுடைய செயல்கள், your desires, உங்களுடைய விருப்பங்கள், your dreams, உங்களுடைய கனவுகள், your will, உங்களுடைய விருப்பம், the sum total is your life. இது எல்லாவற்றையும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கை, அதான் உங்களுடைய ஜீவன். Let's start. The word, it's ungodly. நீங்க Let's say the word, வார்த்தை it's ungodly. அது தேவனிடமிருந்து வராத வார்த்தை. So what will be my thoughts? Ungodly. அப்ப அந்த வார்த்தை அவருடைய what will be my decision? What will be my action? What will be my desire? What will be my dream? So what will be my life? நான் பெறுகின்ற வார்த்தை தவறான வார்த்தைகளா இருந்ததுன்னா என்னுடைய சிந்தனைகள், என்னுடைய உணர்வுகள், என்னுடைய செயல்கள், என்னுடைய தீர்மானங்கள் இது எல்லாமே மோசமானவைகளாக இருக்கும். So when Jesus says I've come to give you life, அப்போ இயேசு கிறிஸ்து நான் ஜீவனை கொடுக்க வந்துள்ளேன். what is he giving you? The first thing, முதலாவது அவர் என்ன கொடுக்கிறாரு? he's giving you the word. அவருடைய வார்த்தையை கொடுக்கிறார். Now what is that word doing? அப்ப அந்த வார்த்தை என்ன பண்ணுது? That word is giving you godly thoughts. அந்த வார்த்தை ஆண்டவருடைய சிந்தனைகளை உங்களுக்கு கொடுக்குது. So now what are you doing? அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க? You have your word, அந்த வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்றீங்க. you have your thoughts, அந்த எண்ணத்தை பெற்றுக்கொள்றீங்க. and you're saying, Lord, I've decided to hand over my words and my thoughts to you, and take your word, your thoughts, your goals, your dreams that you have for me, I make it mine. That's when I have received Jesus, who has come to give me life in abundance. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? என்னுடைய சிந்தனையை, என்னுடைய விருப்பங்களை அவரிடம் கொடுத்து அவருடைய வார்த்தையை நான் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவருடைய சிந்தனை, அவருடைய விருப்பம், அவருடைய எண்ணங்கள், அவருடைய ஜீவனை நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன். அப்பதான் கிறிஸ்து எனக்காக எந்த ஜீவனை நிறை வாழ்க்கையை கொடுக்க வந்தாரோ அந்த ஜீவனை, அந்த வாழ்க்கையை நான் அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன். So you have 5 children. உங்களுக்கு 5 குழந்தைங்க இருக்காங்க. Your parents have got a big property. உங்களுடைய பெற்றோருக்கு நிறைய சொத்து இருக்குது. The parents died. உங்களுடைய பெற்றோர்கள் மரித்துட்டாங்க. And the property has to be distributed. இப்போ அந்த சொத்தை பகிர்ந்து எடுத்துக்கணும்.
they decided not to give you anything. அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள்ல உங்களுக்கு எதுவுமே கொடுக்க கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க. Now you have a choice. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. Go to the court. கோர்ட்டுக்கு போகலாம். Or tell the Lord, I choose to forgive them. இல்லாட்டினா ஆண்டவர்கிட்ட நான் மன்னிச்சிடுறேன் அப்படின்னு ஒரு தீர்மானம் எடுக்கலாம். Which one do we choose? எதை நம்ம தேர்ந்தெடுப்போம்? I'm asking you. Nobody is talking now. இப்போ யாருமே பேச மாட்டேங்கிறாங்க. Now did Jesus speak about forgiveness? இயேசு கிறிஸ்து மன்னிப்பை பத்தி பேசினாரா? Okay. Did he speak about the king? அவர் அந்த ராஜா பத்தி பேசினாரா? Who had a servant who owed him 10,000 talents? அவருடைய வேலைக்காரன் அவருக்கு வந்து 10,000 talents. தாலந்து 10,000 தாலந்து கடன் கொடுக்க வேண்டியது இருந்துச்சு. The king said, take his wife, his children and everything that he has, sell them off and put it in the treasury. அப்போ ராஜா என்ன சொன்னாரு? அவர்ட்ட இருக்க எல்லாவற்றையும் எடுத்துட்டு அவர் என்ன செய்யணும்? எடுத்து சிறையில போடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. He began to plead to the king and say, give me some time, I'll pay you. உடனே அவர் என்ன செய்றாரு? அவர் போய் அந்த ராஜா கிட்ட கெஞ்சி, தயவு செஞ்சு எனக்கு கொஞ்சம் நேரம் கொடுங்க, நான் என்னெல்லாம் கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் திருப்பி கொடுத்துறேன். The king knows he can never pay. அந்த ராஜாவுக்கு நல்லா தெரியும் அவரால் என்ன செய்ய முடியாது, அவருடைய கடனை தீர்க்க முடியாதுன்னு. But Jesus said the king had compassion. அப்போ இயேசு சொல்றாரு, அந்த ராஜாவுக்கு என்ன இருந்துதான்? அவர் மீது இரக்கம் இருந்துதான். And the king forgave him. அந்த இரக்கத்தினால் அந்த ராஜா அந்த வேலைக்காரனை மன்னிச்சு விட்டுறாரு. Is that right? சரியா? So is forgiveness fair or unfair? அப்போ மன்னிப்புன்றது நியாயமா இல்ல நியாயம் இல்லாததா? Fair. That's where you went wrong. அங்கதான் எல்லாரும் தவறா போறீங்க. அது நியாயம் கிடையாது. Jesus had to say that the king forgave him and did not cancel his debts, then it's not a forgiveness. If Jesus says that the king forgave him, but he would not say anything about the debts, then it is not forgiveness. When there is a forgiveness, the debts are cancelled. Again. Yeah. When the king says, I forgive them, I forgive him. But what about the debts? Jesus said the debts were cancelled. இயேசு சொல்றார், அவருடைய பாவத்தை நான் மன்னிக்கிறேன், அந்த பாவத்தை மன்னிச்சதுனால் அவருடைய கடனை எல்லாத்தையும் நான் ரத்து செய்றேன். If the debts are not cancelled, there is no forgiveness. அந்த கடனை அவர் ரத்து செய்யல அப்படின்னா அங்க என்ன கிடையாது? மன்னிப்பு கிடையாது. And when you said forgiveness is fair, that's the biggest lie. Forgiveness is always unfair. மன்னிப்பு என்பது நியாயம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது உண்மை கிடையாது. மன்னிப்பு என்பது எப்பவுமே என்ன கிடையாது? அது நியாயம் கிடையாது. நியாயத்தின்படி அவங்கள நடத்தல இல்லையா? நியாயத்தின்படி அவங்கள்ட்ட என்ன செய்யணும்? கடனை திருப்பி வாங்கணும். ஆனா மன்னிப்புன்றது She already explained to you. I began to realize I don't need to forgive. Explain, she forgave. Okay, listen. Who is supposed to pay the debts? யாரு அந்த கடனை தீர்க்கணும்? The servant. அந்த வேலைக்காரன். But when the debts got cancelled, ஆனா அந்த கடன் எப்போ ரத்து செய்யப்பட்டுச்சோ, somebody need to pay the debts. அப்போ வேற யாராவது அந்த கடன் என்ன செய்யணும்? கட்டணும். So who paid the debts? அப்ப அந்த கடனை யார் கட்டினா? The king paid the debts. அந்த ராஜாவே என்ன பண்ணாரு? அந்த கடனை அவர் கட்டறாரு. So when there is a forgiveness, அப்போ ஒரு இடத்துல மன்னிப்பு இருக்கு அப்படினா, the person who forgives pays the debts of the person who has offended him. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? ஒரு இடத்துல மன்னிப்பு இருக்கு அப்படினா அந்த மன்னிச்ச அந்த நபரே அந்த கடனை என்ன செய்றாரு? அந்த நபருக்காக அந்த கடனை அவரே செலுத்துறார். That's why forgiveness is always unfair. அதனால தான் நான் மன்னிக்கிறேன்னு சொல்லும் பொழுது மன்னிப்பு எப்பவுமே நியாயமானது கிடையாது. Again, Jesus is on the cross. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் இருக்கிறாரு. Did he do anything wrong? அவர் ஏதாவது தப்பு செஞ்சாரா? அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறாரு. அவர் ஏதாவது தவறு செய்தாரா? The punishment that has come on him, is it his or ours? அவர் மேல சுமக்கப்பட்ட தண்டனை அது அவருடைய தண்டனையா இல்ல நம்முடைய தண்டனையா? He has been made naked
and they are casting out lots. அவரை நிர்வாணமாக்கி coming. அவருடைய ஆடை என்ன செஞ்சாங்க? பங்கு போட்டாங்க. சீட்டுக்குழிக்கு போட்டு பங்கு போட்டாங்க. Now Jesus opens his mouth and says, Father, forgive them. அப்போ இயேசு கிறிஸ்து வாய் திறந்து என்ன சொல்றாரு? பிதாவே, தந்தையே, இவர்களை மன்னிங்க. Jesus cannot tell the Father to forgive us, unless he makes a decision to pay our debts. Nobody can forgive anybody unless that person says, whatever debts he owes, I cancel those debts, like a judge who puts the hammer down and says, the case is dismissed, never to be discussed anymore, the case is over. That's forgiveness. இயேசு கிறிஸ்து அவர்களை மன்னிங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா, அவர் அந்த பாவத்தை அவர் மன்னிக்க சொல்றாருன்னா, அதுக்கு முதலாவது அவர் அந்த பாவத்துக்கான கடனை அவர் தீர்த்ததுனால மட்டும்தான் அவங்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்க சொல்றாரு. அப்போ ஒருத்தவங்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுது அப்படின்னா அவங்களுடைய கடனும் என்ன ஆகுது? தீர்க்கப்படுதுன்னு அர்த்தம். That's why when God says, I forgive you of your sins and I remember them no more, the reason is he has cancelled the debts completely and there's no case against you, and that's why God cannot remember your sin. But when I say to you, I forgive you, but when I'm angry, I tell you, the last 2 weeks back, do you know what you did to me? It's still spinning over here. ஆண்டவர் என்ன மன்னிக்கிறேன்னு சொல்றாரு அப்படினா have I forgiven you? No, because I'm recalling what you did to me again and again. That's not forgiveness. When there's forgiveness, you remember it no more. You never bring that case again on the surface. It is destroyed from the root. That's why forgiveness is always unfair. ஆண்டவர் என்ன மன்னிக்கிறேன்னு சொல்றாரு அப்படின்னா, அவர் என்ன மன்னிச்சிருக்கிறார் அப்படின்னா, அந்த பாவத்தின் அந்த கடனை அவர் என்ன செஞ்சிருக்காரு? அதை முழுக்க ரத்து பண்ணிட்டாரு. அதனாலதான் அவர் சொல்றாரு, இனிமேல் உன்னுடைய குற்றத்தை உன் பாவத்தை மன்னிச்சேன் இல்லையா, அந்த பாவத்தை நான் நினைவு கூறவே மாட்டேன், அது நான் நினைக்கவே மாட்டேன் சொல்றாரு. ஆனா நம்முடைய மன்னிப்பு எப்படி இருக்கு? நான் ஒருத்தவங்களை மன்னிக்கிறேன்னு சொல்றேன், அவங்கள மன்னிச்சுட்டே சொல்றேன், ஆனா அவங்க செஞ்ச குற்றத்தை, அவங்க செஞ்ச அந்த தவறான செயலை ஒவ்வொரு தடவையும் என்ன செய்யறோம்? அதை சுட்டி காட்டுறோம். ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க இப்படி பண்ணீங்க, இது செஞ்சீங்க, என்ன இப்படி பண்ணீங்கன்னு அவங்களுடைய மன்னிச்சோன்னு சொல்ற பாவத்தை என்ன செய்யறோம்? மறுபடியும் சொல்லி காட்டுறோம். அப்படி சொல்லி காட்டும் பொழுது அந்த பழைய பாவங்களை நம்ம என்ன செய்யல? மறக்கல. அந்த கடனை என்ன செய்யல? ரத்து பண்ணல. அதுக்கு பேரு மன்னிப்பு அல்ல. So is our forgiveness of cancelling debts? அப்போ நான் மன்னிக்கிறேன்னு சொன்னா அந்த நபர் பண்ண குற்றங்களை, அந்த கடனை ரத்து பண்ணிட்டேன்னு அர்த்தம். So you heard this teaching. இப்போ போதிக்கப்பட்ட இந்த அன்பை பத்தி கேக்குறீங்க. And they did not give you any share of your property. உங்களுடைய சொத்துல உங்க குடும்பத்தை உங்களுக்கு பங்கே கொடுக்கல. Now it becomes a challenge. இப்போ இது ஒரு பெரிய சவாலா இருக்க போகுது. The property says, I want justice. அந்த சொத்து என்ன சொல்லுதுன்னா, நியாயப்படி எனக்கு பங்கு கிடைக்கணும். And God's word says, I've forgiven you so much. Are you willing to let go? ஆனா ஆண்டவருடைய வார்த்தை உங்ககிட்ட கேக்குது, நான் உன்னை இவ்வளவாக அன்பு செய்யும் பொழுது இந்த சிறு விஷயத்துல அதை மன்னிச்சு விட்டு கொடுக்க முடியுமா அப்படின்றது அங்க சவால். So when does your life become like Jesus? அப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்போ கிறிஸ்துவுடைய வாழ்க்கையை போல மாறும்? Your human nature says, I want, it's mine. மனுஷனுடைய இயல்பு என்னமா சொல்லுது? இது எனக்குரியது, நியாயப்படி அது என்னோடது, எனக்கு அது வேணும். And God's word says, let it go. ஆனா ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுது, இல்ல அது வேண்டாம், அது போனா போட்டும் பரவாயில்ல அப்படின்னு ஆண்டவரோட வார்த்தை சொல்லுது. So whose life begins to become like Jesus? அப்ப யாருடைய வாழ்க்கை கிறிஸ்துவுடைய வாழ்க்கையை போல மாறும்? Is it the person who comes to church?
யாரு தினமும் சர்ச்சுக்கு வராங்களோ அவங்களுடைய Is it the வாழ்க்கையா? person who says the prayers every day? யாரு தினமும் ஜெபம் சொல்றாங்களோ அவங்களுடைய Is it வாழ்க்கையா? the person who can quote scriptures? யாரு ஒருத்தர் நிறைய வசனங்களை மனப்பாடமா Is it the சொல்றாங்களோ அவங்க person வாழ்க்கையா? who is having a big title in the church with a big name tag? இல்லட்னா யாரு ஒருத்தர் சர்ச்ல நான் இன்னாரு, நான் இந்த பதவியில இருக்கிறேன், எனக்கு இந்த இது இருக்குது அப்படி சொல்றாங்களே அவங்களுடைய வாழ்க்கையா? God says none of those things qualify you. ஆண்டவர் சொல்றாரு இது எதுவுமே உங்களை தகுதிப்படுத்தாது. God says only the one who does what my word says. ஆண்டவருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுதுன்னா, யார் ஒருவர் அவருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுதோ அந்த வார்த்தையின்படி செயல்படுறாங்களோ He is the one அந்த whose நபர் life தான், becomes like Jesus. அந்த நபருடைய வாழ்க்கை மட்டும்தான் கிறிஸ்துவோடைய வாழ்க்கை போல மாறும். Hallelujah. ஹல்லேலூயா, Hallelujah. ஹல்லேலூயா. So Jesus gave us an example of a wise man and the foolish man. அப்போ இயேசு கிறிஸ்து ஒரு ஞானியை பத்தியும் ஒரு முட்டாளை பத்தியும் ஒரு உவமையை சொல்றாரு, உதாரணத்தை சொல்றாரு. Did they both hear the word? அவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த வார்த்தையை கேட்டாங்களா? But did they both respond the same? ரெண்டு பேருமே அந்த வார்த்தைக்கு ஒரே மாதிரியான What people think is prayer can change the situation of my life. Jesus never said that. Jesus said they both heard the word, but one went and did what the word said, the other one did not do what the word said. The storm was the same, the flood was the same, the wind that beat on the house was same, everything was same, but the response was not the same. When the response was not the same, the result also was not the same. ஒருத்தர் பாறையில் கட்டுறாங்க, இன்னொருத்தவங்க மணலில் கட்டுறாங்க. ரெண்டு பேர் வீட்லேயும் அடிக்கிற புயல் ஒன்று தான், ரெண்டு பேருடைய வீட்டில் அடிக்கிற காற்று ஒன்று தான், ரெண்டு பேர் வீட்டில் வர தண்ணீர் ஒன்று தான், ரெண்டு பேருக்கும் பிரச்சனை ஒன்று தான். ஆனால் அந்த ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா, அந்த சூழ்நிலைகளுக்கு மத்தியில், அந்த பிரச்சனைக்கு மத்தியில், அந்த புயலுக்கு மத்தியில், அந்த பிரச்சனையில் எப்படி எப்படி அந்த பிரச்சனையில் அவங்க செயல்படுறாங்க, அந்த பிரச்சனை எப்படி அணுகுறாங்க, அந்த அந்த அணுகிற விதம் ரெண்டு பேருக்குமே என்ன ஆகுது, மாறுது. Praise God. Praise the Lord. So somebody will say that means I should not pray. அப்போ ஜெபம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? அப்போ ஜெபம் பண்றதுனால எதுவுமே நடக்காதா? Now let me give you an example. நான் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறேன். There is a tube called araldite. Have you heard about it? ஆரல்டைடு அப்படின்னு ஒரு டியூப் இருக்கு, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Like Fevicol, there is a tube called araldite. ஃபெவிகால் இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி ஆரல்டைடு அப்படின்னு ஒரு டியூப் இருக்கு. Let's take something practical. சரி, வேற ஏதாவது எடுக்கலாம். Have you heard that people whose hairs are white, they can make it black? வெள்ளை முடி இருக்கிறவங்க அவங்க முடிய கருப்பா மாற்ற முடியும். By praying, their hair becomes black. எப்படி? அவங்க ஜெபிக்கிறது மூலமா வெள்ளை முடி கருப்பாயிரும். And the prayer works so fast that previous day you would have seen white hair, and the next morning when they get up, the hair has become black. அந்த ஜெபம் எவ்வளவு சீக்கிரமா வேலை செய்யும் அப்படின்னா, முந்தின நாள் கருப்பா இருந்திருக்கும், வெள்ளையா இருந்திருக்கும், மறுநாள் பார்க்கும்போது எல்லாமே கருப்பா மாறி இருந்துரும். You can see the example here. Hallelujah. Hallelujah. Did you see her expression told that I am wrong in what I said? Okay. Now, there are two tubes that are used to make the hair dye, and you have to mix them in right quantity. Correct? But if somebody says I don't, ரெண்டு டியூப் இருக்கு, அந்த ரெண்டு டியூப்ல இருக்கிறதும் கலந்து அந்த அந்த சரியான அளவு போடும் பொழுது அந்த நிறம் மாறுது. she doesn't know, forget it. I know it. எனக்கு தெரியாது, அவங்களுக்கு தெரியும். So if the person says I will use only one tube, அந்த ரெண்டு டியூபை யூஸ் பண்ணாம நான் அதுல இருக்கிற ஒரு டியூப் தான் யூஸ் பண்றேன்னு ஒரு நபர் சொல்றாங்க அப்படின்னா, will it become black? அப்போ அந்த முடி கருப்பா மாறுமா? Will it work? அது செயல்படுமா? In the same way, a person is a champion in praying but not a doer of the word, his life is still a misery. அதே மாதிரி தான் ஒரு நபர் இரவும் பகலும் ஜெபிக்கிறாங்க, ஆனா அவங்களுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுதோ அதன்படி செயல்படாம இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க ஜெபிச்சாலும் அந்த ஜெபம் பலன் இல்லாம போயிடும்.
Prayer is my relationship with God, talking to God, having a communication, love talk with God is prayer. But now people want to pray because the motive is, what can I get from Him? ஜெபம்னா என்ன தெரியுமா? ஜெபம்னா எனக்கும் ஆண்டவருக்கும் நடுவுல இருக்கிற ஒரு உறவு. நான் அவரோடு உரையாடுறது, நான் அவர் மேல வச்சிருக்கிற அன்பை காட்டுறது, அவர் என் மேல வச்சிருக்கிற அன்பை காட்டுறது, எனக்கும் அவருக்கும் இருக்கிற உறவு, அதுதான் ஜெபம். ஆனா இப்போ ஜெபம் என்னவாயிடுச்சு? ஜெபம்ன்றது அவர்கிட்ட இருந்து ஏதாவது நான் பெற்றுக்கொள்ளணும், அவ்வளவுதான். ஏதாவது ஒன்று அவர்கிட்ட கிடைக்கணும். அதற்காக தான் இப்போ நம்மளுடைய ஜெபங்கள் எல்லாமே சுயநலமான ஜெபங்களாக மாறிடுச்சு. Hallelujah. Hallelujah. So word of God, to obey the word of God, prayer gives me the strength to obey the word. So what should be the focus? The word or the prayer? The word gives me strength to talk to God in prayer, and now I find the strength of the Holy Spirit helping me to do what the word says. ஜெபம் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா, நான் ஜெபிக்கும் பொழுது நான் ஆண்டவரிடம் இருந்து என்ன பெறேன்? பலம் பெறேன். அந்த பலத்தை எதுக்காக பெறேன்? அவருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுதோ அந்த வார்த்தையின்படி நான் வாழ்வதற்கு, அவருடைய வார்த்தையை என்னுடைய வாழ்க்கையில செயல்படுறதுக்கு நான் ஜெபம் மூலமாக ஆண்டவரிடத்திலிருந்து பலத்தை பெறேன். அப்போ ஜெபம் என்பது எனக்கு பலத்தை கொடுக்குது. அந்த பலத்தை நான் பெற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக அந்த வார்த்தையை என்ன செய்ய முடியுது? நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில செயல்படுத்த முடியுது. Praise God. Praise the Lord. So everyday challenge is what? அப்போ நம்மளுடைய everyday challenges, What is the everyday challenge? அப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில தினமும் இருக்கிற சவால் என்னது? Not how much you prayed. எவ்வளவு ஜெபிக்கிறீங்கன்றது முக்கியம் கிடையாது. How much were you able to put to death yourself to obey God? எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய சுயத்தை மரணத்திற்கு உட்படுத்தி ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நீங்க கீழ்ப்படிகிறீங்களோ அதுதான் முக்கியம். Praise God. Praise the Lord. So write down, my vertical relationship with God, my vertical relationship with God will determine, my vertical relationship with God will determine the effectiveness of my horizontal relationship with others. Praise God. So the cross is vertical and horizontal. Now, how do you know that your relationship with God is extremely intimate? எப்படி உங்களுக்கும் ஆண்டவருக்கும் இருக்கிற அந்த உறவு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு உறவுன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும்? Somebody spoke to me and said that I found a boy for my daughter, and he's very good boy. He goes to church and he's always in the church helping out things, this, that. And I said, sister, all that you said does not prove that his relationship with God or his love to God is extremely high. யாரோ வந்து சொன்னாங்க, என்னுடைய மகளுக்கு ஒரு பையனை பார்த்துருக்குறோம், அந்த நபர் வந்து தினமும் சர்ச் போகிறாங்க, ஜெபிக்கிறாங்க, அவங்க அந்த கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் இருக்கிற செயல்கள்லாம் சரியாக பண்ணுறாங்க. ஒருத்தவங்க சர்ச்சுக்கு போகிறத வச்சோ இல்லை வெளிகரமான செய்கிற செயல்களை வச்சோ it doesn't show that he has love for God. அந்த வெளிகரமான செயல்களை வைத்து அந்த நபருக்கு கிறிஸ்து மேல அன்பு இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்க முடியாது. If you want to destroy somebody, உங்களோட யாரோடைய வாழ்க்கையாவது நீங்க அழிக்கணும் அப்படின்னா it is very easy. அது ரொம்ப சுலபம். Can I tell you? நான் சொல்லட்டுமா? Hello, can I talk to you? Yes. Okay.
give him a position in the church and see that you give him a nice badge, colorful. The brighter the color, the faster he will go for a toss. ஒருத்தரை தேர்ந்தெடுத்து நல்ல பெரிய பதவியை கொடுத்து ஒரு பெரிய பேட்ச் கொடுத்தீங்கன்னா நிச்சயமா அவங்க வாழ்க்கைய அழிச்சிரலாம். It should be a big badge with satin colors, with big frills and all, that when he puts it on his chest, his whole behavior and attitude changes. நல்ல ஒரு பெரிய பேட்சை கொடுத்து ஒரு பெரிய ஒரு பதவியும் கொடுத்தா அவருடைய அந்த பதவி வந்தவன என்ன ஆயிரும், அவங்களுடைய குணமும் அவங்களுடைய சுபாவமும் முற்றிலுமா மாறிடும். Have you ever seen people like that? பார்த்திருக்கீங்களா? ஒரு பதவி வந்து ஒரு பேட்ச் கொடுத்தீங்கன்னா. Now, how do you know that this person has fantastic relationship with God? எப்படி ஒரு நபர் கிறிஸ்துவோடு உறவு இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்குவீங்க? Because when a person has a good relationship with God and this person is irritating me, I want to give back to this person, but the Lord will say, you have to forgive her 70 times 7 and still operate in love. And if I love God, then I will be doing what He says, so my action towards her will be extremely different. Is that right? Come on, is that right? But if I retaliate and I fight with her, it is a proof that my love with God relationship is not at all good. So how do I perfect my love walk with God? The more I perfect my love walk with people whom I see, my love walk with God begins to become more and more intimate, more and more stronger and stronger. And now I can see the glory of God in my life. Praise the Lord. இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து என்ன காயப்படுத்துறாங்க அப்படின்னா, என்ன காயப்படுத்துறவங்களுக்கு நான் என்ன செய்யலாம், பதில் கொடுக்கலாம். ஆனா நான் பதில் கொடுக்காம நான் கிறிஸ்துவிடம் இருந்து என்ன அன்பை பெற்றுக்கொண்டனோ அந்த அன்பை நான் கொடுக்கும் பொழுது நான் உண்மையாகவே கிறிஸ்துவோடு எனக்கு இருக்கிற அந்த உறவை வெளிப்படுத்துறேன். ஆனா நம்மளுடைய மனுஷனுடைய இயல்பு என்ன அப்படின்னா, ஒருத்தவங்க காயப்படுத்தும் போது அவங்களுக்கு பதில் கொடுக்கணும். ஆனா யார் ஒருவர் ஆண்டவருடைய கிறிஸ்துவோடைய அன்பை தன்னுடைய இருதயத்துல வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, மனுஷங்கள் கிட்ட இருக்கிற மனுஷங்க அவங்க கிட்ட தவறா நடக்கும் பொழுது, அவங்க நம்மளை காயப்படுத்தும் பொழுது நம்ம என்ன செய்யறோம், பதிலுக்கு அன்பு கொடுக்கிறோம். அவங்க பதிலுக்கு நம்ம அன்பு கொடுக்கும் போது என்ன பண்றோம், அவருக்கும் எனக்கும் இருக்கிற அன்பு, அவருக்கும் எனக்கும் இருக்கிற உறவு என்ன ஆகுது, பலப்படுது. அப்போ அவருக்கும் எனக்கும் இருக்கிற அன்பு பலப்பட்டு இருக்குது அப்படின்றது எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும்? எப்படி மற்றவங்க என்ன காயப்படுத்தும் பொழுது நான் அவங்கள மன்னிக்கிறனோ, மற்றவங்களுக்கு என்னை எதிர்த்து வரும் பொழுது நான் அவங்களுக்கு அன்பு செலுத்துறனோ, அப்போதான் எனக்கும் அவருக்கும் இருக்கிற உறவு உண்மையாகவே நெருக்கமான உறவு அப்படின்றத நான் வெளிப்படுத்துறேன். Praise God. Praise the Lord. Have you ever seen some volunteers with that badge? வாலண்டியர்ஸ் பார்த்திருக்கீங்களா? பெரிய பேட்ச் வச்சிருப்பாங்க. How is the attitude towards people? அவங்களுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கு, எப்படி நடந்துக்கிறாங்க மற்றவங்க கிட்ட? Bossy. Why does that person behave like this? ஏன் ஒரு பேட்ச் வந்த உடனே அவங்களுடைய பேசுற விதம், அவங்களுடைய சுபாவம் எல்லாம் மாறுது? The reason is that person is not rooted in the word. அதுக்கு காரணம் என்னன்னா, அந்த நபர் ஆண்டவருடைய வார்த்தையில வேரூன்றி இருக்கிற நபர் அல்ல. In my life I met many people who would organize retreats for me. இவங்களுடைய வாழ்க்கையில நிறைய பேரை சந்திச்சிருக்காங்க. நிறைய பேர் இவங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து இவங்களுக்காக ரெட்ரீட் தியான கூட்டங்களை ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்காங்க. And I found many of them and I would speak to them because for them it was, I organized the retreat and therefore God will bless me. And I said, listen, you can organize a retreat and let's say 1 lakh people came, but I guarantee you, you won't get even 1 person blessing for what you did. Because in God's kingdom, He is not looking at your work. He is only looking at one thing, love. And if you miss that, you missed it all. What people think is, I did for God this, and I did for God this, and I did for this, and I did God for this. And God says, I'm not interested in any of those things. I only told you to love one another as I have loved you. And if you failed in that,
you disqualified yourself to be connected to me. And as long as the branch is connected, it bears fruit. When the branch got disconnected, you will be working hard in the church and going around doing everything. People will get blessed, but your own personal life will be still miserable. ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு பெரிய கூட்டத்தை நடத்தலாம், ஒரு ரெட்ரீட் ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம். ஒருவேளை நினைக்கலாம், நான் 3 நாள் கூட்டம் நடத்தினேன், நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணேன், 1,00,000 பேர் வந்தாங்க, ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது, அதனால நான் இதெல்லாம் பண்ணதுனால நான் ஆசீர்வாதத்தை பெறேன் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க நினைச்சாங்க. அப்படின்னா நீங்க பண்ற நல்ல காரியங்கள் மூலமாக, செயல்கள் மூலமாக ஆசீர்வாதத்தை பெற முடியாது. ஏன்னா ஆண்டவர் உங்களுடைய செயல் எப்படிப்பட்டதா இருக்குதுன்னு பார்க்கல, மாறாக உங்களுடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்குது. உங்களுடைய இருதயத்துல நீங்க எல்லா விஷயமும் செஞ்சு அன்பு இல்லை அப்படின்னா அவருடைய கண்கள்ல நீங்க தோல்வி உள்ளவங்களா மாறிடுறீங்க. அப்போ உங்களுடைய செயல்கள் மூலமாக நீங்க என்ன செய்ய முடியாது, ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து எதுவுமே பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. மாறாக அவர் நம்ம கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கிற விஷயம் என்னது அப்படின்னா, நான் எப்படி மற்றவங்க கிட்ட அன்பில் நடக்கிறேன், நான் எப்படி நான் ஒருவேளை நான் பண்ற செயல் தவறாக போனாலும் என் நோக்கம் சரியாக இருக்கும் பொழுது, என்னோட இருதயத்தில் அன்பு இருக்கும்போது, நான் பிறர்கிட்ட அன்பு காட்டும் பொழுதுதான் நான் அவருடைய கண்களில் நான் நிஜமாவே கிறிஸ்துவோடு நடக்கிறேன், கிறிஸ்துவோடு எனக்கு உறவு இருக்குன்னு அர்த்தம்.